आज जानिबा आमर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अयोध्या जहाँकर राज्य तांकर कौन है केजाणी जे राति पाहिले राजा होता राति पाहिले राजा न होकर से वनगमन कले बड़ आश्चर्य लगुच कहीं राज परिवार कथा आज्ञा कौन बा आम कहवा ये विषय को नहीं लोक कथा कौन अच्छी से विषय भाई किसी आलोचना रखा। नमस्कार, रविंद्र प्रधान प्रभु दास। रामचंद्र राति पाई राजा होता जातक देखी विश्वामित्र जातक भी देखी वाल्मीकि देखी समस्त प्रकार निष्पत्ति सरी जे अमक दिन अमक तिथि रामचंद्र राजा हेबे। यथा समय गोटा लोकाचार मतर अच्छी से लोक कह लोक कह आप शुणी थे जे मंथरा कथा परिवर्तन कले जे तू तो दीटा बर पाई कईकी माँ को कहले तू तो दीटा बर पाई आ तो पु राजा न तो पु कौन तार चामचागिरी कर तू से दीटा बर मागे जे सी तो पु भरत राजा हम रामचंद्र वनवास जीव। यहीटा जुक्ति संगत नुहे कारण आप चिंता करूँ आपण होचन आपण घर मुरबी प्रभु रामचंद्र से स्वयं विष्णु अवतार विष्णु जे रामचंद्र सी विष्णु कौन गोटा साधारण लोक कथा मत परिवर्तन हम कि कौन बापा को कहले जे बापा मत वनवास पठेबे 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 मु राजा हेबिनी कारण सी आगु निष्पत्ति नहीं मु 16 सहस्र गोपनारी अच्छा उद्धार करी जो मैंने ऋष्यमुख पर्वत सब बाबाजी माने थे बुझिले से बाबाजी मान को उद्धार करी बहुत शत्रु विनाश करी एवं दुर्दांत अपराधी होची रावण मुझे विनाश करी एक कथा प्रभु रामचंद्र आगुरी जानी थे पुओ जिते ज्ञानी हेले भी बापा माँ जानती मो पु किसी जानी से परिप्रेक्षी सी सुविधा पाऊन जे मत किए जड़े साहाय्य करे मो बापा को जोर जबरदस्त कहि जे ना मु राजा हेबिनी तुम्हें राजा को भरतु कर एक गाड़े जाओ कर मो मन को यही कम अच्छे बापा ताकर बापा को कह तार साहस माने एत पितृभक्ति बापा को कह तार साहस ही न शुण तो माँ पुअर की वात्सल्य ममता माँ कईकई कहले मो पु राति पाइले राजा हम मत राति निद अच्छी मु सूर्यदेव को डाकुची हे प्रभु केते शीघ्र राति पाइब मो पु राजा हम आ मत निद कौटी हम ना माँ मुझे साहाय्य कर मु राजा हेबी ना ना कि असंभव कथा तो मु ते साहाय्य करी तू राजा हेबिनी जगत कौन कहे लोक मत कौन कहे ना जगत ठे कि ना लोक ठे कि ना मोर निष्पत्ति मो राजा हेबिनी कईकई जिते प्रकार बाध्य कले से राजी हेले ना शेष में माँ कईकई रागिकी कहले तू कौन भगवान तू कौन गोलेख बिहारी विष्णु रामचंद्र से कहते हाँ मु गोलेख बिहारी विष्णु से कही तुम्हें जदि हरि गोलेख बिहारी कहीं तुम चिन्ह वर्ण हस्तरे तो नहीं शंख पद्म चिन्ह नहीं हस्ते सुदर्शन तुम्हें जदि हरि गोलेख बिहारी नहीं कौस्तव चिन्ह गलारे तो नहीं वजयंती माला हृदय नहीं कौस्तव तुम्हें जदि हरि गोलेख बिहारी कहीं तुम चिन्ह वर्ण एक कथा जो रामचंद्र दीदी अटल कईकई रागिकी कथा पचारे मु रामचंद्र माँ को कहले मुझे सी चिन्ह वर्ण ते माँ देखे दिए तू मत वनवास जा साहाय्य करू ना हाँ सेठू अयोध्या एकमात्र माँ हूँ कईकई से रूम रे से देखे चतुर्धाम विष्णु रूप देखे आ पौराणिक मत अनुसार जी जार गुरु बड़ हो बा सान हो तार विचार नहीं सी जो विष्णु मूर्ति थे से माँ कईकई प्रणाम करते माँ तू कौन मत ना मु कहीं माँ मु ते नमस्कार मु प्रभु को नमस्कार अच्छा आर बाट केमी मु बापा को कौन कहि ना बापांकर तो ऊपर दीटा आशीर्वाद अच्छी गोटा संबारसर युद्ध
ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଖର ଖିଲ ଖସି ଯାଇଥିଲା ତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇକି ତୁ ଅଖ ଖିଲଟାକୁ ରଖିଥିଲୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବା ଜିତିଥିଲେ। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚମଡ଼ାଟା ହାଡ଼ ମାଂସ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଖ ଖିଲ ହେଲା। ସେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କତିରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ କ'ଣ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବଜ୍ର ହୋଇକି ରହ, ମୁଁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ବଜ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଲୁହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ବଜ୍ର ସମାନ ଥିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଥିଲା। ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ କହିଲା ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସରିବନି, ଯେ ତୁମର ତ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଇଏ ରକ୍ତ ପୁଜ ମାଂସ ଶୋଷିକିରି ସଫା କରିଦେବ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସମସ୍ତ ରାଣୀ ମନା କଲେ ନା ଆମେ ଏ କାମ କରିବୁନୁ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୈକେୟୀ ତୁମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର ନେବ। ନା ଠିକ୍ ମୋ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀର ସେବା ପତ୍ନୀ କଲା ତ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବାର ନାହିଁ, ଦରମା ପାଇବାର ନାହିଁ, ପାଉଣା ପାଇବାର ନାହିଁ, ଏ କଥା କୈକେୟୀ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ପକାଇଲେ କହି ତୁ କେମିତି କଥା ଜାଣେ ନା ମା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, କେମିତି ହଳି କରି ବସିବୁ ଯେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବି, ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ବର ଦେଇଥିଲ, ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବ, ମୋ ପୁଅ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏହା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜାତକ ଫାତକ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ମତ ଅଛି ଲେଖିପାରେ ଯିଏ ନିଭାଇ ପାରେ ସିଏ। ଜାତକ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପ୍ରଭୁ ଆର୍ଚ୍ଚନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜାତକ ଗଣ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତିଥିବାର ନର୍ପଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାୟା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଜାତକ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ମତି ଭ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ବନଗମନ କରିଥିଲେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନଗମନ କରିଥିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ। କୈକେୟୀ ବର ଦୁଇଟି ମାଗିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନଗମନ କରିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବ, ଯାହା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କୁହେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଏ କଥାରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଲୋକ କଥାରେ ତ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାବାଜୀମାନେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବନବାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଠି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ବାବାଜୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଦେଖିକିରି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ପତି ହୁଅନ୍ତେ କି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ତେଣୁକରି କେମିତି ହେବେ? ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଟା ଜୁଟାକୁ ଥିଲା ସେ ମାଆମାନଙ୍କ ବେଶ ଜଟାରୁ ଆଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରେଇ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରା ବଜାନ୍ତି ଯେଉଁ ସରେଇ ନାଉତମା ଆମର ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଥାଳ କରନ୍ତି ସରେଇ, ସେଇ ସରେଇକୁ ତାଙ୍କ କୁଚ ଯୁଗରେ ରଖିକି ତା ଉପରେ କପଡ଼ା ଦେଇକି ଏଟାକୁ ସ୍ତନ ଆକୁଳ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଜଟାକୁ ଆଗୁଳିଲେ, ସେଟା ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲେ ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତ ନାରୀ, ପତି ହୁଅନ୍ତି କି ଆମ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ। ୟାଙ୍କର ଇଏ ମନେ ମନେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ତମର ଇଏ ମନସ୍କାମନା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେବି, ତମେମାନେ ସବୁ ଗୋପୀ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାମାୟଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ରାମାୟଣ ହେଉଛି। ରାମଙ୍କଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମାଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଭାଇକି କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସଂସାର କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଚାର କଥାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ଗୋଟା ରାତିରେ ଗୋଟା ଛଦ୍ମବେଶରେ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଯେ ଧୋବନୀ ଯାହା ବାପ ଘରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନା କରି ଗାଳି ଦେଲା ତା ସ୍ୱାମୀ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦେଲା ସେ ସେଇଠି ଧୋବନୀ କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ସେ ରାବଣ ନେଇଗଲା, ଏତେ ଦିନ ସିଏ ଅସତୀ ହେଲାନି, ମୁଁ 3 ଦିନ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଗଲି ପଳେଇ ଅସତୀ କେମିତି ହେଲି? ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବେଶୀ ଘାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଥା ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଧୋବ ଧୋବଣୀ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ରଜାଘର ଲୋକ ଆକୁ କେହି କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ କଥାକୁ ପାଥ୍ୟ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବି କାମ ଥିଲା, ବହୁତ କାମ ତାଙ୍କର। ଲବକୁଶ କେମିତି ସେଠି ବଡ଼ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବଡ଼ ହେବେ, ଏସବୁ ଲୀଳା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି
निज घर भांगिबा एटा नुहे कि आज्ञा ଏଇଟା ଘର ଭଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। शिक्षा माने कौन मु अन्यर कथा शुणिली सेमानंक प्रजा रंजन करबा माने नुहे जे निजर स्त्री विषय से माने मोठू अधिक जानिथिबे कि ଇଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା। अच्छा ତାପରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ହୋଇବି କି ନାହିଁ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ भूल को ଲୋକ मध्य ହଉଛି जदि सामूहिक भाव में समस्त ग्रहण कले ताको आमे ठीक बोली मानि नेबा ମାନିବା। नाइ आज्ञा एटा केमिति संभव आज्ञा जहाँ ନାଇଁ, ठीक ଏହା ठीक ସମ୍ଭବ जहाँ भूल नुहें। भूल जहाँ सत्य ଏହା आज्ञा ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, हाँ ଦୁନିଆକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଦରକାର, ଲୋକ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। आज्ञा ତା ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବନବାସ କଲେ ବୋଲି ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା କରିବେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ କିଛି ତା ଦେହରୁ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିକି ନିଜେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ରାମାୟଣଟା ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ସେ ସଂସାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁତ୍ରର ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହେଲେ ନା, समस्त नहीं से चली ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। बहुत बहुत ତେଣୁ धन्यवाद ଇଏ आज्ञा। ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷା। आमे जो आलोचना गुड़िक रखुचु ये आलोचन हुए तो क्या मन को कष्ट आसे जदिओ भी क्या मन में किसी कष्ट हुए से आम दुखित आम जहाँ आलोचना करुचु ये सब लोक कथा हिसाब से रही आउ कि आमर पुराण जहाँ को आम ଆମେ ତ पौराणिक पौराणिक ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳହ ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ରାମାୟଣ ପାଠ କରାଯାଏ, ସେ ଘରେ କଳହ ବି ରହିବ आम भागवत पाठ करुचे आज्ञा ନା। ठीक ଭାଗବତ अच्छे ଠୁ ରାମାୟଣ द्वापर ଆହୁରି ଇଏ ରହୁଛି। त्रेतया जुग को नहीं हाँ। आमर ए जुगरे ए सब चली आसुची से ये जुग को आम कली जुग बोली कही था